Marruecos haya escuchado a un periodista, cuánto más grave no es que con ese mismo programa, el Pegasus, haya escuchado a miembros del gobierno. Tú sabes que esta grabación me ha causado problemas. Buenos días, Madrid. Es verdad que Madrid es una ciudad cosmopolita. Señores, me alegro. Buenos días. Hola, son las 8 de la Todo mañana. tipo de culturas, todo tipo de personas, de nacionalidades, de El costumbres. premio por encima de los demás. Año de muchas cosas. مدريد تحتفل بأعياد الميلاد واعدة الملايين من وافديها بسياحة استثنائية وتنوع حضاري وعرقي يجمع التاريخ بالحاضر، لا مكان فيه للتمييز أو العنصرية. لكن الإيقاع يتصاعد حين يتعلق الأمر بالتحديات الصاخبة التي تؤرق شبه الجزيرة الأيبيرية. الانتصار المؤلم عنوان مقال صدر عن الصحفي الإسباني المختص في شؤون المغرب لمدة 30 سنة إغناثيو ثيمبريرو، يعلن فيه عن انتهاء 10 سنوات من الملاحقة القضائية ضده من المخزن الذي اتهمه بالتشهير بالنظام المغربي. تهم أسقطها القضاء الإسباني واعتبرها المجتمع المدني الإسباني تضييقا مغربيا عن كل من يكشف أساليبه. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. ثيمبريرو اتهم المخزن بالتجسس على هاتفه عبر برنامج بيغاسوس، ما وضع المخزن في دائرة الاتهام أمام الرأي العام الإسباني، وأعاد إلى الواجهة المخاوف حول مدى اختراق أمنه وسيادته الرقمية. فتحولت القضية من مجرد خلاف مع صحفي إلى بوابة كشفت خطورة المخزن على إسبانيا وشمال إفريقيا، تستدعي التحقيق بعد تحيينها رغم اشتغال الدوائر الأمنية على ما أسمته بالعدو الأخضر، دلالة على الخطر الأزلي المحدق بها تماما كالنبتة الخضراء المتجددة عروقها والتي لن تجف أبدا. عودة قضية بيغاسوس إلى الواجهة وتداعياتها تدفعنا للتحقيق. ثيمبريرو المتوجس بالضغوطات القانونية وقت تواجدنا بمدريد اعتذر عن مقابلتنا رغم صدور الحكم النهائي لصالحه. كخيار ثان نتصل ببعض المختصين في الشؤون الأيبيرية والمغاربية، فاعترفوا لنا عن تعرضهم لمضايقات متباينة حين التطرق لهذا الموضوع. هنا أدركنا أن المهمة لن تكون بالسهولة التي تخيلنا، ووقفنا أمام حجم الصراع الذي يغلفه التعتيم. الضغط هائل، نحن أمام جدار من الصمت. ماراثون اتصالات مع بعض الشخصيات الإعلامية والعسكرية قوبلت كلها بالرفض
لدواعٍ مختلفة. رفض أوضحت لنا أسبابه أوساط نافذة فضلت الحفاظ على السرية، ولكنها فكت لنا رموز الشفرة ومكنتنا من الوصول إلى شخصيات موثوقة لم تتمكن استفزازات المخزن من إسكات صوتها بعد، لأنها ترى في عملها واجبا أخلاقيا ومسؤولية تاريخية تتجاوز الحسابات السياسية. رصد الرؤى حول أبعاد هذا الملف المعقد قادنا إلى عدة مدن إسبانية للتحري، فكانت الوجهة الأولى عاصمة إقليم غاليسيا سانتياغو دي كومبوستيلا التي تبعد ب600 كيلومتر عن مدريد بأقصى الشمال الغربي. ننطلق فجرا ونصل بعد الظهيرة إلى كلية الحقوق. هنا نلتقي بالبروفيسور في القانون الدستوري كارلوس رويث ميغيل الذي يبث عمله البحثي ودراساته رفقة السيدة حرمه الأستاذة يولاندا بلانكو سوتو. رويث ميغيل رؤية حادة وتصريحات تتحدى أكاذيب المخزن. في قلب قضيته تتشابك الأسئلة بين الفقه والقانون حتى يكشف عن خلفية الصراع الذي تؤلفه بالصمت أوساط نافذة داخل إسبانيا، يدافع عن مواقفه رغم التهديدات التي تعرض لها. J'ai reçu aussi même des menaces de mort, mais je ne veux pas mettre. وبمدريد التقينا توماس باربولو، كاتب صحفي يتحدى الرقابة الثقافية التي تطارد كتاباته ويدافع عن الحقائق التاريخية التي تم طمسها. هو صوت يحارب لانتزاع الحقائق من بين القيود وفى بالتزاماته وكان عند الموعد. موافقة أخرى تصلنا من ماريا مونتيرو، صحفية استقصائية بجزر الكناري ومقدمة برامج سياسية على قناة تلفزيونات إسبانية. اغتنمت فرصة تواجدها بمدريد للقائنا. مشهورة بدفاعها المستميت عن إسبانيا من خلال أسلوبها الجريء، تظهر كيف يتم التلاعب بالسياسات الدولية وتستمر في الدفاع عن مواقفها رغم المخاطر. آخر من رد علينا بالإيجاب صاحب الأجندة المكثفة فرناندو كوتشو، المحلل في الاستخبارات والأمن والخبير في الجريمة الإلكترونية ومكافحة التجسس. كوتشو حضور قوي، انتشار واسع ومصداقية على الإعلام الدولي بفضل رؤيته العميقة حول التهديدات التي تمس الأمن الإسباني وتحيينه المستمر للخريطة الجيوسياسية وبعده في تحليل القضايا. يعي تماما أن التسجيل معنا سيجلب له المتاعب والتعليقات الجارحة على شبكات التواصل الاجتماعي. Tú sabes que esta grabación me ha causado problemas. تحليلات هؤلاء ستعيد الملف المفتوح بيغاسوس للواجهة، ما وراءه وما بعده على وجه الخصوص، وقعه على رسم استراتيجيات مصير جنوب أوروبا وشمال إفريقيا. Une affaire de ce genre a besoin de certaines informations, de certaines documentations qui dépendent directement de l'État d'Israël, où est le siège de l'entreprise qui avait fabriqué le Pegasus. Et nous savons très bien que Israël est un allié du Maroc. Et de ce point de vue, je pense qu'il ne faut pas attendre une coopération d'Israël sur ce sujet parce que politiquement, ça peut nuire son allié principal qui est le Maroc. Ceprero ha dado visibilidad a algo aún más grave. Si es grave que
con un programa de escuchas israelí, Marruecos haya escuchado a un periodista, cuánto más grave no es que con ese mismo programa, el Pegasus, haya escuchado a miembros del gobierno. Además, de las víctimas más destacadas del caso Pegasus es el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con sus dispositivos los móviles y algunos ministros de su gobierno. Por tanto, esto es imposible que acabe y que se archive, es radicalmente imposible. Por otra parte, la empresa NSO, que se declara en quiebra, pero había que ver el procedimiento mercantil, si se ha dado en España, si se ha dado en otro país de los Estados miembros de la Unión Europea, para delimitar realmente a qué se acogen, porque cuando una empresa se declara en quiebra es porque no tiene solvencia económica, pero claro, se dedicaban a un tema de espionaje con un software espía que entendemos que debían de tener buenos clientes y buenos pagadores, habría que ver realmente qué les ha motivado a declararse en quiebra justo después cuando sale el escándalo. Por otra parte, además de la empresa NSO, hay 4 o 5 empresas más filiales que tienen que ver con este tipo de tecnología, que están señaladas judicialmente y que en cuanto los jueces españoles reciban esa información sensible económica de facturas, de movimientos bancarios que están en bancos de Luxemburgo, lo que se trata es de delimitar quiénes son los contratistas, los pagadores españoles, en este caso, que la jurisdicción española, estamos viendo a través de esta información quiénes son los contratantes supuestamente españoles que pueden estar vinculados a este software espía para tratar de acceder a información sensible y confidencial a través de estas empresas, para acceder a información que de una manera normal no se puede acceder, solo puede ser a través de un software espía, y luego realmente cuánto pagaron, a quiénes y para qué y por qué, y luego esa información que han recabado de manera ilegítima, qué han hecho con ella. Porque después de acceder a información confidencial puedes venderla, puedes chantajear, puedes extorsionar, puedes seguir espiando a un país como España, incluso difundirla a terceras personas que pueden ser, pues, a nivel económico y político enemigos para España, ¿no? Y cuestionar, en este caso, información que tiene que ver ya con nuestra seguridad nacional. D'un point de vue politique, je ne vois pas aucun parti politique en Espagne demander d'explications, pas seulement au gouvernement, mais demander au gouvernement que demande une coopération des États concernés, notamment, bien sûr, Israël et le Maroc. Lo preocupante de todo este asunto es que no sabemos qué es lo que sabe Marruecos sobre el gobierno, y el gobierno no ha dado ninguna explicación a los ciudadanos a pesar de que se la han pedido. Es más, el gobierno sobre todo este asunto mantiene un silencio que es muy difícil de justificar en una sociedad democrática. Quizá no sepamos nunca qué es lo que supuestamente se le ha robado tanto al presidente del gobierno como a la ministra de Defensa, etc. Pero el Pegasus realmente no es el problema. El problema es la confianza que tienen entre los gobiernos para transferirse información, o la intencionalidad de algún gobierno en escuchar, conocer informaciones estratégicas o no, a lo mejor son cotidianas, de las personas que son espiadas o han sido presuntamente espiadas. Lo malo es que nunca sabremos lo que hay allí, porque el Pegasus tenía una peculiaridad informática, y es que los que tenían esas licencias solo cedían una copia de la información desde Israel a los países que tenían la licencia. Luego la copia original está en el gobierno israelí, la empresa ha quebrado, por tanto no va a dar información y no sabemos lo que hay. El Pegasus ha sido un arma de doble filo, pero hay una regla básica en seguridad, y es que uno no comenta estas cosas en público. Y al final nosotros somos los únicos que hemos declarado públicamente que nos han vulnerado. ¿Cuándo? Cuando está publicado, es algo fuentes abiertas, 1 año y medio antes del escándalo, ya se había avisado por el Centro Criptológico Nacional que había un riesgo de penetración de ese software como de otros softwares. Le Centre national
cryptographie avait communiqué aux membres du gouvernement qu'il y avait un risque et que je ne sais pas pourquoi ce risque n'a pas été pris en considération. C'est difficile de voir pourquoi après le président espagnol fait des concessions au Maroc, c'est inexplicable. Donc la seule explication, à mon avis, c'est que lui et d'autres ministres du gouvernement sont des victimes du chantage, notamment pour des informations obtenues avec le logiciel Pegasus. Très probablement, le service secret marocain avait obtenu des informations sur la corruption de l'entourage du président du gouvernement espagnol. Maintenant, il y a plusieurs enquêtes judiciaires ouvertes sur l'épouse du président, sur son frère, sur ses ministres les plus proches, sur toutes les structures de corruption de son entourage. Je pense que le Maroc connaissait très bien toute cette structure de corruption et avait fait chantage de faire public tout ça si le président ne faisait ce changement radical dans sa politique. Manifestación contra Pedro Sánchez en Cibeles, Madrid. فبراير 2020 يلتقي رئيس الحكومة الإسبانية مع الرئيس الصحراوي خلال قمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي، خطوة أثارت غضب المغرب. أبريل 2021 وبعد إصابة الرئيس الصحراوي بفيروس كورونا قدمت إسبانيا خدمات طبية له بفعل قرار سيادي، مما زاد من حدة التوتر بين مدريد والرباط. في مايو من السنة نفسها بلغ التوتر ذروته مع اجتياح مدينة سبتة من طرف آلاف المهاجرين، حدث أدانه البرلمان الأوروبي بشدة وعمق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وفي يوليو تعديل وزاري يشمل وزيرة الخارجية لتبدأ مدريد بالتحول نحو سياسة جديدة. مارس 2022 رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يعلن دعمه الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل للصراع في الصحراء الغربية، موقف وضع إسبانيا أمام تداعيات هذا التحول على مواقفها الإقليمية وتاريخها مع القضية الصحراوية. La question du Sahara occidental, c'est pour le Maroc l'objet central de sa politique extérieure. توماس باربولو يكشف في كتابه التاريخ الممنوع للصحراء الإسبانية أسرار نهاية الاستعمار الإسباني. يروي تفاصيل اتفاقات سرية، دور القوى الكبرى وتخلي إسبانيا عن الصحراء لصالح المغرب وموريتانيا. الكتاب يقدم حقائق مثيرة عن تضارب المصالح الدولية وتداعياته على مصير الشعب الصحراوي، ليصبح مرجعاً لفهم جذور هذا النزاع. Marruecos intentó pescar en río revuelto, como decimos aquí, y paralelamente a las acciones militares del Polisario, que luchaba contra los soldados españoles, desató una campaña de terrorismo contra civiles dentro del Aaiún, y sobre todo dentro del Aaiún, fundamentalmente.
Y bueno, yo creo que la responsabilidad de España es absoluta como antigua potencia colonial y es absoluta como porque su actitud provocó el nacimiento del Frente Polisario, de la resistencia. Hassan II était plus préoccupé par la politique, mais Mohamed VI est plus préoccupé pour les affaires économiques et en fait il a multiplié les richesses du roi. Alors lui, bien sûr, a un intérêt pour le Sahara occidental, pas seulement politique, mais aussi c'est Mohamed VI qui a transformer le Sahara occidental dans une machine à produire de l'argent pour lui. Mais c'est pas seulement le Sahara occidental, c'est lui qui a essayé d'influencer aussi l'Union européenne, notamment pour que les produits marocains peuvent être introduits plus facilement dans le marché européen et pour faire plus de l'argent. Quien tenga el control del Sáhara, aparte de los fosfatos, tiene el control de la plataforma continental del Monte Trópico de Canarias, que tiene petróleo, gas, tierras raras. Y por tanto, le interesa mucho a Marruecos no solo por control de la zona de la costa, sino por el control de sus recursos económicos, geopolíticamente hablando. Aquí ocurre siempre lo mismo. Cuando un partido está en la oposición, apoya al Sáhara. En cuanto llega al gobierno, se olvida del Sáhara. Y entonces es el partido que acaba de salir del gobierno, que se ha olvidado del Sáhara, el que va a apoyar a los saharauis. Es siempre lo mismo. Evidentemente que habría que haber hecho un referéndum para comprobar lo que el pueblo saharaui, tras una desastrosa descolonización, quiere. Pero claro, Marruecos tiene una actividad muy inteligente y está llenando de colonos marroquíes de otras regiones para que en caso de que hubiera un referéndum, la mayoría fuera siempre marroquí, dado que el censo lo hacen ellos. تفاعلات مستمرة تشهدها القضية الصحراوية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه المؤسسات الأوروبية ضغوطا متزايدة بشأن شرعية الاتفاقيات التجارية مع المغرب التي تشمل الصحراء الغربية. محكمة العدل الأوروبية أصدرت عدة أحكام تؤكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب، ولكن lorsqu'il s'agit de la Cour européenne de justice, c'est plus difficile à dire. Pourquoi? D'abord, les arrêts de la Cour ont été favorables au Front Polisario. Mais quand j'avais lu les conclusions de l'avocate générale, parfois, j'ai pensé que c'était des conclusions écrites par un avocat travaillant pour le Maroc, parce que plusieurs moments des conclusions, plusieurs affirmations étaient aussi insoutenables et aussi incroyables pour une personne qui connaît le droit européen et le droit international, que parfois j'ai pensé que ce n'était pas écrit par l'avocate générale, mais par une autre personne qui éventuellement pourrait avoir influencé l'avocate générale. Mais bien sûr, ça c'est une spéculation, il n'y a pas de preuves pour ça, c'est impossible de faire une affirmation sur ce sujet. العلاقات المغربية الإسبانية محكومة بمعادلة معقدة تجمع بين المصالح المشتركة والضغوط المتبادلة. يستغل المغرب أوراق ضغط وهبته إياها الجغرافيا لتحقيق مكاسب سياسية، فيما تسعى إسبانيا للتوازن بين التعاون ومواجهة الابتزاز، آخره مقايضة فتح الجمارك في سبتة ومليلية
بسيطرة المغرب على المجال الجوي الصحراوي. Más de 2 años se pidió una ampliación de aguas internacionales entre Canarias, tener 200 millas más, ampliar 200 millas más el posicionamiento, sobre todo en la zona del Hierro, igual que Marruecos pidió también una ampliación de 200 millas más a la ONU, que todavía no se ha pronunciado, y lo que tenemos ahora en conflicto con Marruecos es el posicionamiento geoestratégico, geopolítico de la isla del Hierro, que tiene el mayor yacimiento de telurio del mundo, que está sin explotar, y que ahí es donde tenemos uno de los jaque mate importantes de la política internacional, en este caso de España con Marruecos. Une des promesses pour le virement de la politique, le revirement de la politique espagnole au Sahara occidental, c'était l'ouverture des douanes à Ceuta et Melilla. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que le Maroc n'a pas voulu ouvrir les douanes, et malgré ça, notre gouvernement continue à dire que nous sommes des amis, nous sommes des alliés, tout ça, tout ça. Les relations, en fait, n'est pas bonne. Il dit, le président, que nous sommes amis, nous sommes alliés, mais en fait, par exemple, je me souviens quand le gouvernement avait voyagé au Maroc, le roi ne voulait pas se rendre au Maroc pour s'entretenir avec le président. Ça, c'est un geste pas amical, bien sûr. Ça veut dire que le Maroc demande plus de choses au gouvernement espagnol que le gouvernement espagnol encore n'octroie pas au Maroc. La política exterior del gobierno actual que tenemos en España es bastante floja, porque así lo percibe la sociedad española, tanto los ciudadanos de Canarias como Ceuta y Melilla. Necesita verse un posicionamiento mucho más estratégico, incluso de política internacional, llegar a acuerdos con las fronteras, incluso acuerdos serios comercialmente hablando. O sea, mientras se organice bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que como se está haciendo de una manera tan irregular políticamente hablando, pues al resto de las fuerzas españolas de la política no les queda claro, y sobre todo a los ciudadanos. Por eso vemos continuamente episodios del salto de la valla de Ceuta y Melilla, como sabéis, o la incursión de pateras de manera irregular que llegan a Canarias, donde, por ejemplo, este año en Canarias, 2024, se ha batido un récord de inmigración irregular. Alrededor de unos 40.000 inmigrantes llegaron a las costas canarias. Está claro que las acciones, los actos, el cierre de fronteras en Ceuta y Melilla por parte del gobierno marroquí es una acción de presión económica, porque Ceuta y Melilla el 60% es del comercio que tiene con Marruecos. Por tanto, si le cierras las fronteras, lo que estás haciendo es asfixiar a 2 ciudades autónomas que tienen que mirar necesariamente hacia la península, pero hay un problema, y es que la gente termina marchándose, con lo que se convierten en plazas militares, y eso favorece los intereses geopolíticos o las reivindicaciones geopolíticas de Marruecos. Cuando no hay civiles y solo hay militares, lo puedes llamar colonia militar, en lugar de ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es una permanente y constante intencionalidad de dificultar que Ceuta y Melilla se desarrollen económicamente. Y algunas fuentes cercanas a servicios de inteligencia me dicen que realmente esto viene de la época de la transición. Parece ser que el rey de Marruecos en sus despachos tiene un mapa de lo que sería Marruecos, donde incluye como suyas Ceuta y Melilla, Canarias, incluso zona del Sahel, incluso Argelia también le puede afectar, y por supuesto al Sahara. Y es el plan de Marruecos, una expansión a costa de otros países, como pueda ser Argelia, o territorios como el Sahara, que no es de Marruecos, y las Canarias o Ceuta y Melilla. Es decir, por eso siempre tenemos una intranquilidad en España de que esto algún día pueda hacerse efectivo, y vivimos con cierta preocupación y miedo a que realmente nuestras fronteras cada vez sean más débiles y que Marruecos realmente pueda materializar ese plan que tiene pues hace ya 40 años. Entonces nuestra transición democrática ha dejado muchas lagunas. De hecho, la CIA desclasificó miles de documentos en relación a la Marcha Verde y a ese posicionamiento que tiene Marruecos de que el Sáhara sea suyo a toda costa, tampoco sin incluir realmente a los saharauis como legítimos ciudadanos de ese territorio. Y este es un drama que tenemos y que sinceramente le veo difícil solución por la cantidad de intereses económicos y políticos que hay creados hace décadas, y que eso es muy difícil de arreglar.
صفقات تستخدم لشراء المواقف الداعمة، باطنها تضحيات مستمرة من المغرب، نفوذ خفي بآثار واضحة وملموسة تكشف أبعاد اللعبة التي نسجها المخزن اعتمادا على لوبيات وتحالفات بأوروبا خاصة تلتهم أموالا طائلة. Marruecos, según me dicen fuentes cercanas al servicio de inteligencia, puede tener solamente en España unos 3.000 agentes de inteligencia encubiertos, pues accediendo a información sensible de España, cómo funcionan las instituciones españolas, las empresas, los posicionamientos también de medios de comunicación. Por eso no me extraña lo que pasa también con el compañero Cembrero, porque Marruecos sigue muy de cerca todas las noticias que publicamos en España que a ellos les pueda afectar. Posicionamiento en Europa, está claro que es imposible que Marruecos no tenga un pie en la zona euro y en la zona del Parlamento de Bruselas y a través de eurodiputados, y realmente el Morocco Gate, como se ha llamado, pues es un auténtico escándalo. La diplomacia marroquí y lo que no es diplomacia dentro del Estado marroquí presiona fuertemente a otros países y a España en concreto, que lo tiene al lado. Les activités de lobby du Maroc en Espagne, mais aussi en France et dans toute l'Europe sont très bien connues. Pas seulement par la révélation des documents de cette compte Twitter Chris Coleman, mais bien avant, il y a eu des auteurs français qui avaient publié sur ce sujet. Je me souviens du livre Notre ami le roi de Gilles Perrault, où déjà, et c'est un livre que je crois qu'il avait été publié en 1990 environ, et depuis ce moment, on connaît, au moins dans la France, les activités du lobby. Et après, on a eu la connaissance de que beaucoup plus de personnes étaient impliquées dans ces relations avec les services secrets marocains. Et en fait, même si en Espagne on parlait beaucoup moins sur le sujet, la structure d'influence est la même. Donc, il y a un vecteur d'influence avec les politiciens, un autre avec les journalistes, un autre avec les académiciens et un autre avec des sommes d'entreprise. Ce sont les 4 vecteurs, on pourrait dire. Nous avons des structures d'influence en Italie, en Belgique, dans d'autres pays. Je parle seulement en Europe. Il y a dans les documents de Chris Coleman aussi des structures d'influence dans des pays américains. Les investigations qui ont été déclenchées dans plusieurs pays, en Italie, en Belgique notamment, nous connaissons qu'il y a aussi bien sûr, des corruptions, des activités qui impliquent directement des responsables européens et des membres du Parlement européen. Las redes de Marruecos se extienden por los consulados, están en todas partes. Nosotros estamos celebrando esta entrevista muy cerca de la Casa Árabe. En realidad se llama Casa Árabe, pero debería llamarse Casa de Marruecos, porque desde hace 2 décadas, al menos, que yo sepa, ha sido puesta a disposición de los intereses de Marruecos. Se han vetado presentaciones de libros que no agradaban a Marruecos. Y mi propio libro, La historia prohibida del Sáhara español, tiene una ficha para que los lectores que vayan a consultar, que no tiene nada que ver con lo que yo cuento aquí, sino que es un comentario
es una ficha completamente peyorativa. Avec tous ces réseaux marocains à l'étranger, le Maroc peut éventuellement menacer des autres pays avec des actions terroristes ou des actions avec du trafic de drogue et faire un marchandage avec les autres pays. Oui, si vous ne voulez pas des attentats terroristes, il faut donc changer votre politique à la faveur de mes positions. Ce n'est pas une spéculation. Il y a eu un document, deux documents, je me souviens, de Wikileaks sur le gouvernement espagnol où des représentants nord-américains s'étaient entretenus avec des responsables du ministère espagnol des Affaires étrangères et où, dans ce document de Wikileaks qui avait été fouillé dans un certain moment, où les responsables espagnols disaient qu'il faudrait changer la position espagnole sur les Sahara occidental pour éviter un nouveau attentat terroriste comme celui du 11 mars 2004. Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Estábamos en el andén, lleno de gente, lógicamente, por la hora que era, y ha habido una explosión, ha cundido el pánico entre la gente, hemos corrido todos hacia las escaleras, y cuando estamos en las escaleras ha habido otra explosión. ¡Todos fuera, hay una bomba! Era desesperante, no podíamos salir. Cuando yo me bajé había muchos muertos, muchos heridos. Cadáveres por el suelo, todo desparramado, gente ardiendo y gritando. Creo que ha sido una de las cosas que más hemos visto reflejado en las caras de las personas. Nous savons que presque tous les impliqués étaient des Marocains. D'abord, c'est un fait. C'est un fait. Son los suicidas de Leganés, autores del atentado del 11M, durante la grabación de un vídeo en el que amenazaban con más ataques a España. En esas imágenes, grabadas 7 días antes de que se suicidaran y a las que ha tenido acceso La Sexta Noticias, vemos cómo se ríen después de que les estallase una bombilla con el cuerpo cargado de explosivos. Ensuite, nous savons que quelqu'un des impliqués avait des relations avec les services secrets marocains et espagnols, par exemple, les personnes qui informaient tous les deux services, mais un double agent toujours plus d'un côté que de l'autre. L'hypothèse la plus probable, c'est que l'État marocain était derrière sur l'attentat du 11 mars. Driss Bassri aussi avait dit quelque chose à ce sujet, suggérant une implication marocaine dans l'attentat. Après l'attentat, la première décision en politique étrangère était de retirer le soutien au plan Baker. Ce pays qui se présente comme un pays garant de la sécurité, comme un acteur contre la lutte terroriste, c'est le même pays qui organise, finance des terroristes contre les pays auxquels lui veut attaquer. Parecía agarramientos por todos los lados, gente destrozada por todos lados, gente gritando, pidiendo ayuda. Y piensas en tu familia, que está muy contenta, y piensas en la gente que no ha tenido la suerte que he tenido yo.
Una supuesta carta de la red terrorista Al-Qaeda ha reivindicado los atentados de Madrid. Un acte perpétré par Hassan El Aski, un Marocain, Fouad Belkacem, 32 ans, provocateur d'origine marocaine. Brahim Abdeslam, d'origine marocaine, le premier kamikaze a explosé boulevard Voltaire, le kamikaze du Stade de France, Bilal Adfi. D'origine marocaine, sans profession connue. Abdelhamid Abaoud, surnommé Abou Omar al-Belgiki, un Marocain qui a vécu un temps à Molenbeek. Maintenant, c'est un secret de polichinelle que les services secrets de plusieurs pays utilisent le terrorisme. Mais un des premiers pays à faire un usage du terrorisme islamiste, c'était le Maroc contre l'Algérie. Et ce n'est pas une spéculation, c'était le roi Hassan lui-même qui l'avait avoué. Ce sont les faits qu'un des plus importants terroristes algériens avait reçu le soutien marocain. كان عندي تقريبا 100 شخص يمشوا معايا بالسلاح في المغرب من بينهم إخوة من الأفغان. أنا استدعاني القصر الملكي من طرف آخ وكانوا عندنا 4 إخوة محكومين داخل السجن. اتصلوا بي، الطريقة اللي اتصلوا بي كانت طريقة موثوقة في أول الأمر. لحقت أنا حتى وين وصلت للقصر الملكي للرباط في سالة. كانوا عاطين لي قصر صغير في سالة. داروا بينا يعني حتى وين أرادوا باش نلحقوا معهم نولوا شبه عملاء. قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانوا موجودين في المغرب معانا وكانوا يباتوا معانا وياكلوا معانا. كانوا عندنا 3 فيلات وعندنا بارتما. كاين فيلا كان فيها حتى طبيب، كنا دايرينها بازاريير باش نولوا نداوي فيها الجرحى. المصاريف كيفاش كانوا يدفعون؟ احنا كنا ندفعوا بالاموال اللي كنا ندوها منا من البنوك، كنا ندوها، ولكن كانوا اموال يجوا من الخارج. On oublie que ce qui était le numéro 2 du Maroc au temps de Hassan II, son ministre de l'Intérieur, Driss Basri, après sa chute du pouvoir dans les derniers mois de sa vie, il lui-même avait aussi avoué l'implication terroriste du Maroc pour ces opérations. Y España y Argelia, yo creo que somos, como decimos los españoles, como los hermanos pobres de este pacto. Nos tienen en segundo plano, relegados tanto Argelia como España hace muchísimo tiempo. Marruecos ha sido un gran maestro en apartar o discriminar a Argelia por su política también expansionista internacional, y por otro lado también son maestros en marginar a España y realmente ellos tener el control del norte de África y del sur de Europa, que creo que es la llave que quiere Marruecos de cara al futuro, y que, como veis, ningún país europeo tampoco le pone trabas a Marruecos. Nadie sale a defender ni a España ni a Argelia de la presión que están sufriendo estos dos países. Argelia es un país extremadamente fundamental, porque sin Argelia, o si Argelia está sin estabilidad, todo el Magreb se parte en dos y queda totalmente inestable. Pues sin la estabilidad de Argelia, el Magreb se hunde. El Magreb volvería otra vez, para entendernos coloquialmente, por favor, al siglo XVI-XVII. Nous avons un intérêt à avoir une relation avec cet acteur clé.
le gouvernement espagnol ne joue pas un rôle, pour dire, clair au niveau de l'Afrique du Nord. Argelia es un país fundamental. Yo creo que a Argelia no se le ha escuchado suficientemente. Le Maroc a fait un réarmement avec l'objectif d'avoir un certain équilibre et une certaine parité avec l'armée espagnole dans les secteurs où le Maroc auparavant était dans une position d'infériorité, et concernant l'Algérie, et le Maroc essaie de renforcer certains secteurs où l'Algérie, à ce moment, semble n'avoir une armée très forte, notamment au niveau des drones, je pense, parce que la marine algérienne est forte avec les sous-marins, l'aviation, mais au niveau du drone, c'est un point important où le Maroc peut réussir à attaquer l'Espagne ou l'Algérie, par exemple. الخطاب التصعيدي ضد المغرب تجاوز الأكاديميين ليشمل حتى العسكر الذين يحذرون من الجار غير المريح، مثل ما لقبه الأميرال خوان رودريغيز جارات في كتابه طبول الحرب. الكتاب يحذر من تهديدات المغرب لإسبانيا، مستعرضا طموحاته التوسعية واستراتيجياته الهجومية، ويدعو لتعزيز الاستعداد العسكري لمواجهة أي تصعيد محتمل. Marruecos con declaraciones extemporáneas muchas veces y ha tomado acciones que podríamos considerar de guerra híbrida contra nuestra soberanía, que van pues desde la manipulación de la inmigración a la ocupación de la isla Perejil ya hace algunos años, o los retrasos en abrir las fronteras, o todos este tipo de medidas, el espionaje a los móviles de nuestro gobierno, la compra de votos en las elecciones a las ciudades autónomas. Todas estas medidas de guerra híbrida son lo que normalmente podamos esperar de Marruecos, mientras al régimen marroquí le convenga tapar sus propias vergüenzas con una hostilidad más ficticia que real en realidad hacia lo español. جارات وجموع المختصين في الشؤون العسكرية يخشون من تبعات ميزانية الدفاع الإسبانية المحدودة مقارنة بجيرانها الأوروبيين. El hecho de no invertir suficiente dinero, no hablo ya de tropas, no hablo ya de militar, sino no invertir en ciberespacio, ciberinteligencia, riesgos de amenazas híbridas desde el punto de vista tecnológico, implica debilidad. Y esas inversiones no se pueden hacer de la noche a la mañana, requiere una constancia de varios años, porque si no, no puedes generar ningún caldo de cultivo de cultura de seguridad, de cultura de inteligencia, de cultura, en el caso de paz y de democracia, pero basada en una capacidad de fuerza en el sentido de capacidades, no de fuerza de agresión. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener un control o una visión más amplia de lo que es la inteligencia y la contrainteligencia. Le Maroc ne veut pas une guerre conventionnelle. Ce n'est pas la première option. C'est pour ça que le Maroc s'est spécialisé dans ce qu'on appelle maintenant la guerre hybride. On voit notamment aux Canaries, avec l'invasion de migrations illégales, facilitée par le Maroc, parce que tous ces navires traversent des eaux qui ne sont pas marocaines, mais qui sont contrôlées par le Maroc, et c'est le Maroc qui permet tout ça. A esa serie rígida
المياه الإقليمية بين المغرب وإسبانيا مرتع للهجرة غير الشرعية وتجارة قاتلة تتحرك في الظل. La operación desplegada durante la primera semana de este mes de junio ha contado con un amplio despliegue de medios navales y aéreos y ha sido dirigida para la implementación de nuevos procesos. ال15 أكتوبر من عام 2023 حادث مأساوي يهز الحرس المدني الإسباني. دورية في عرض البحر، مطاردة خطيرة ضد المهربين، والنتيجة اصطدام عنيف. جنديان إسبانيان يفقدان الحياة في معركة ضد التهريب. البحر ساحة مواجهة بين الأمن الإسباني والقوارب المظلمة. Hashish est bien sûr un instrument de la politique marocaine depuis plusieurs années. En fait, c'est le premier producteur mondial de hashish et c'est un produit qui est utilisé pour les services marocains pour plusieurs objectifs. D'abord, nous connaissons, pas en Europe, mais en Afrique, au Sahel, que les groupes terroristes reçoivent de l'argent avec le commerce avec les hachis. D'où vient le hachis? C'est clairement du Maroc. Donc, si les groupes terroristes commercialisent des hachis marocains, c'est parce qu'il y a une liaison entre les producteurs et les distributeurs, c'est clair. Durante la primera semana de este mes de junio ha contado con un amplio... América con el objetivo de transportar en las provincias de Pontevedra, Coruña y Madrid kilogramos de diferentes drogas y el embargo de bienes valorados en más de... S'il est vrai que le Maroc contrôle ces sujets qui sont en Europe avec ses services secrets, la conclusion est claire. Si c'est vrai que vous avez un contrôle sur le sujet marocain, c'est-à-dire que vous avez le contrôle aussi sur les mafias de la drogue. Uno de los mayores focos de entrada de droga que proviene de Marruecos son las Islas Canarias, eso está acreditado, y algunas veces llegan también en pateras, eso también se ha acreditado ya por las autoridades españolas, pero luego efectivamente somos la puerta para introducir el hachís o cualquier otro tipo de sustancia en Europa, eso por una parte. Entonces, Europa efectivamente tiene el rasero, por un lado condena este tipo de acciones, pero por otra parte sí que ha permitido que en su seno influyan o traten de influir pues, diplomáticos marroquíes o que detrás siempre están las autoridades de Marruecos. O sea, ellos no van a actuar por su cuenta y riesgo a espaldas de la política marroquí bajo ningún concepto. Yo tengo claro que hay un posicionamiento de inteligencia muy importante de Marruecos en toda Europa, que somos un objetivo muy importante a nivel comercial, pero a otros niveles políticos y geoestratégicos, y que además el puerto de Dakla, que se está construyendo en este momento en Marruecos, que quiere el protagonismo y ser la puerta de África en el norte de África, eso es una clave a nivel de política internacional fundamental. Se incorpora exactamente igual del tráfico de personas, de petróleo, de armas o lo que sea. El 21% del PIB de Marruecos corresponde aproximadamente a la producción de hachís, dejémoslo ahí. ¿Cómo actúa esa doble moral? Evidentemente, Europa y España tienen un grave problema porque es un tráfico ilegal, es un tráfico de estupefacientes que genera unos problemas económicos, políticos, pero también sociales muy importantes. Esas redes de crimen organizado consiguen utilizar las redes, digamos, más fáciles en Marruecos de obtención de dinero y de obtención de información para hacer sus tráficos, pero también pueden traficar en algún momento determinado con otras cosas, no solo con hachís. Y eso puede generar una desestabilización que no afecta solo a España, afectará a todo el Magreb y afectará a todo el sur de Europa.
إغراق المنطقة بالمخدرات لا يهم تجاره ما دامه يسد رمق الكثير من العائلات، فالفقر يطارد أحلام المغربيين، والمخزن يطارب الساكن ليمكن الصهاينة من الاستيطان ومن جميع القطاعات الحيوية التي باتت بياناتها تحت تصرف تل أبيب. 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ونصف الشعب المغربي يكافح للحصول على قوت يومه. الدين العام الذي يلتهم 91% من الناتج المحلي الإجمالي لا يمنع من إقامة مهرجانات تروج لازدهار المغرب، لعل بريقها يحجب عن الأنظار صراع القصر على ولاية العهد أججها مرض الملك وتعمد جهات داخل السرايا التلاعب بصورته أمام الرأي العام. El rey Mohamed VI y el propio gobierno marroquí es como si no les importara su propio pueblo, es como si no les importara qué va a ser del futuro de Marruecos, como si hubiera un núcleo duro que controlan un nicho de poder importante. Además, ese muro que está levantando Marruecos también con el Sáhara, que se está construyendo de kilómetros, desde luego es increíble. Hay una fractura social en breve en Marruecos entre lo que es el establishment, la élite, que está creciendo a un ritmo muy acelerado. Marruecos está haciendo los deberes para sí mismo de lobby muy importante, pero el pueblo llano no encuentra una mejora significativa de su vida proporcional a lo que cierta parte, digamos el 50% de la población, está teniendo. Et la fin de la corruption. Yo creo que el pueblo marroquí es un pueblo muy sufrido y también que el pueblo marroquí no ha conocido nunca la democracia. No ha habido nunca en Marruecos un periodo de democracia. Entonces tiende a identificar a la democracia con debilidad. No hace tanto tiempo, cuando el rey de Marruecos, no el actual, el anterior, paseaba a caballo, algunos de sus súbditos, para demostrar su veracidad, recogían las deposiciones del caballo como para llevárselas a casa. Es una forma de... Entonces, si persisten esos comportamientos, o sea, el comportamiento de ese gesto ha sido erradicado, pero lo que encierra ese gesto sigue siendo lo mismo, sigue siendo una idea de sumisión hasta el momento en que el rey caiga y en el momento en que la monarquía caiga, pues entonces esos mismos que le aplauden y le jalean ahora serán los primeros en abalanzarse sobre ellos. El palacete que se ha comprado en París, Mohamed VI, por 80 millones de euros, mientras ocurren las cosas que usted dice, de hambre, de atraso, en el interior de Marruecos, son injustificables moralmente. El rey pasa temporadas tan largas fuera de su país que es difícil pensar que es él quien gobierna su país. Si tenemos en cuenta que en Europa hay una guerra en Ucrania, si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo en Palestina, es muy complicada. Yo no sé cómo va a evolucionar, pero Marruecos se ha posicionado claramente de uno de los dos lados.
en este caso con España, evidentemente es una amenaza, un riesgo, porque no sabemos lo que quieren. Cuando uno dice lo que quiere, no hay amenaza. Cuando uno no dice lo que quiere y explicita lo que desarrolla o lo que quiere desarrollar, es una amenaza, un riesgo si queramos. Le Maroc a des ambitions territoriales contre l'Espagne, aussi contre l'Algérie, un peu plus cachées, Béchar, Tindouf, mais bien sûr avec l'aide d'Israël, ça devient plus dangereux. L'objectif du gouvernement israélien, c'est l'annexion de la Palestine et l'expulsion des Palestiniens à l'Égypte, en Jordanie, en Europe ou parfois. Alors, tous ces États qui, comme l'Algérie, s'opposent à cette politique israélienne, sont maintenant des objectifs aussi pour Israël. No tenemos independencia geopolítica. دوامة الهروب إلى الأمام تبدو عنوان المرحلة، فلا الأمم المتحدة حادت عن مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، ولا شهادات الاعتراف مكنت من ضم الصحراء الغربية للمغرب، ولا الحملات الإعلامية المكثفة تمكنت من ضرب استقرار دول الجوار، ولا الأموال المستثمرة على الأضواء تمكنت من إلهاء المغربيين عن التهديد الوجودي الذي يطعن في شرفهم وأحقيتهم بأرضهم. والثابت الوحيد هو أن التاريخ سيشهد أن ميناء طنجة فتح ممراته لرسو ومرور بواخر السلاح نحو فلسطين حين رفضتها موانئ إسبانيا. ففي زمن اللعب على المكشوف وتلاشي الجوار حان الوقت ليتساءل العملاء عن نهاية صلاحياتهم قبل التوقيع على عقود بنودها غامضة بسبب مواقف دولية حذرة حيال العدو الأخضر.